नमस्कार सभी भक्तजनों। आज हम आए हैं श्री हरसिद्धि धाम, जो हरसिद्धि माता का एक दिव्य बड़ा मंदिर है, जो कच्छ अंजार शहर के पास छोटा सा गांव है जिसका नाम है वीर। वहां पे आए हैं। देखो यहाँ पे ये धाम में भोजनालय भी है। यहाँ पे निःशुल्क भोजन भी मिलता है। हरसिद्धि धाम है, बहुत ही बड़ा सुंदर ये जगह है। गार्डन भी है। बच्चे को साथ में लेके आए थे फैमिली के साथ, तो भी यहाँ पे आपका अच्छा ऐसा समय बीत जाएगा। और बैठने के लिए कुर्सियां भी है। बहुत ही बड़ा विशाल एक यहाँ पे मंदिर है। ये मंदिर जिसका नाम है माता हरसिद्धि। आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मंदिर बनाया है। अभी नया बनाया है, पहले से पुराना से मंदिर था जिसका हरसिद्धि माता का स्थापना भी किया हुआ था। और अभी 2 साल के पहले इधर यहाँ पे एक दिव्य मंदिर बनाया है। ये मंदिर अपन हम देखेंगे। सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। यहाँ पे ये मंदिर का आप देख रहे हो, जैसे कि पत्थर से ऊपर एकदम बढ़िया सा डिजाइन भी बनाया हुआ है। यहाँ पे सामने जो आपको दिखता है, ये पुजारी भी यहाँ के जो पूजा कर रहे हैं। दिव्य मंदिर, ये जो आपको मूर्ति में दिखा रहा हूँ वो माँ हरसिद्धि माता जो आप बिठाया है। ये महादेव का भी मंदिर है। यहाँ पे शिवलिंग आप देख रहे हो, गर्भगृह के अंदर है। बहुत ही बढ़िया मंदिर। यहाँ पे माता शीतला, जो शीतला माता जी के भी मंदिर है लेफ्ट साइड में। ये भी आप देख रहे हो। देखिए, बड़ा एकदम सुंदर मंदिर का निर्माण यहाँ पे किया गया है। बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पे ये जो मंदिर है, ये मंदिर भी माँ जगदम्बा भगवती के स्वरूप, जो जिसको करणी माँ कहते हैं, जो राजस्थान के अंदर इसका भव्य और दिव्य मंदिर है, जो करणी माँ। अगर आप वहां पे गए हो तो ये करणी माँ का मंदिर देखिए, माता का मूर्ति। ये हरसिद्धि, यहाँ पे एक तालाब भी है जिसको गुजराती भाषा में उसको धरा कहते हैं। माँ जगदम्बा भगवती यहाँ पे विराजमान, और उसकी भी एक कहानी है। वो कहानी भी अभी हम आपको लेके जाऊंगा। मंदिर के जो पुजारी वहां पे, उसके पास में लाखों भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए, हर दिन बहुत सारे भक्त ये माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी आप देख रहे हो कितना भीड़ है यहाँ पे। अगर दुबई हो जाती है तो भोजन प्रसाद भी निःशुल्क मिलता है। एक भी पैसा यहाँ पे देना नहीं है, फ्री में भोजन करवाते हैं। अगर आपकी श्रद्धा हुई तो यहाँ पे आप कुछ भी चंदा लिखवा सकते हैं। एक बार जरूर इस मंदिर का आप दर्शन करिए। फिर से आपको बता दो कहाँ से आया। अगर आप गांधीधाम आ सकते हो, गांधीधाम नाम सुना होगा। गांधीधाम से आगे आदिपुर है। आदिपुर से गांधीधाम से अगर आप आते हैं तो लेफ्ट मुड़ना है, जिसको मुंद्रा सर्कल बोलते हैं। और वहां से करीबन 20 किलोमीटर होता है। और वहां से जोगणी माता का भी मंदिर आएगा उससे पहले। और वहां से 4 किलोमीटर के आगे ये माँ जगदम्बा भगवती हरसिद्धि, जिसको वीरा धाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे हो अभी दिव्य, और भक्तजनों बहुत यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं। और एक बार आप भी यहाँ पे आइए, जरूर इसका आप दर्शन करें। और अभी हम देखेंगे, आपको लेके जाऊंगा पुजारी के पास। वहां पे अभी अपन वहां पे पूछेंगे इसका क्या है इतिहास पूरा। किरण भाई, तो आप एमनी पास जाणी कि यहाँ थोड़ोक इतिहास आपने कैसे किरण भाई यहाँ माता जी कई रीते आया एनु थोड़ुंक अमने यहाँ जणावशो। जय माता दी, जय हरसिद्धि।
હરસિદ્ધિમાનું મંદિર આજથી 550 થી 600 વર્ષ માતાજીનું મંદિર છે, જૂનું છે, માતાજીને સ્થાપિત છે. 500 થી 600 વર્ષ પહેલાં બાજુમાં ગામ છે ભદ્રેશ્વર, પહેલાં એ ભદ્રા નગરી તરીકે ઓળખાતું. ત્યાંના શેઠ છે જગુનાથા શેઠ કરીને, એનો વાણવટાનો ધંધો હતો. તે અહીંયાથી કોયલા ડુંગરથી નથી, વાણવટાથી દરિયા કિનારે આવતા કરતા. માતાજીનું મૂળ સ્થાન કોયલા ડુંગર છે, ત્યાં માતાજી બિરાજતા હતા. ત્યાંથી જગુનાથા શેઠ વાણ લઈને નીકળ્યા. એ ટાઈમે તોફાન જેવો મોસમ હતું, એટલે જગુનાથા શેઠે કોયલા ડુંગર ઉપર બેઠેલા હરસિદ્ધિમાને વિનંતી કરી, અરજી કરી કે માતાજી મારા વાણને તારી લ્યો, મને તારી લ્યો, મારા ભેગા જેટલા માણસો છે બધાને તારી લો, મારા જેટલા પણ વાણ જેટલો માલ છે બધું હું તારા આશરે મૂકી જઈશ, તારે અહીંયા કોયલા ડુંગર મૂકી જઈશ. માતાજી એની પ્રાર્થના સાંભળી અને તોફાનોએ બંધ કર્યું. જગુનાથ શેઠે કીધું એ પ્રમાણે એના જેટલા પણ વાણ હતા એ બધા માતાજીને ત્યાં કોયલા ડુંગર મૂકી દીધા. તે પછી જગુનાથ શેઠે માતાજીને પ્રાર્થના કરી કે માતાજી તમે મારી સાથે મારા ગામ ભદ્રેશ્વર, જે તે એ ટાઈમે ભદ્રા નગરી કહેવાતું, ભદ્રા નગરી મારી સાથે હાલો, હું તમારું મંદિર બંધાવીશ, તમારી પૂજા અર્ચના ત્યાં કરીશ. માતાજી કે હાલું, એક શરતે હું હાલું, તું મારી આગળ આગળ હાલજે, હું તારી પાછળ પાછળ હાલીશ, તારે પાછળ વળીને જોવું નહીં, તું જે પણ જ્યાં પણ પાછળ વળીને જોઈશ હું ત્યાં પણ સહી થઈ જઈશ અને ત્યાં જ બેસી જઈશ. જગડું સાથે કે ઠીક છે માનો, મને મંજૂર છે. માતાજી એમની સાથે નીકળ્યા. આગળ જગડું શેઠ હાલ્યા જતા હતા, પાછળ એમની પાછળ માતાજીમાં હાલ્યા જતા. અહીંયા આવ્યા, આ મેન આ ગામ છે વીરા. અત્યારે માતાજી વીરામાં બિરાજમાન છે, હરસિદ્ધિમાં. અહીંયા પહોંચ્યા, માતાજીએ પગમાં ઝાંઝરી પહેરેલી હતી. એ ઝાંઝરીનો અવાજ માતાજી કરી નાખ્યો બંધ, એ શેઠની પરીક્ષા લેવા માટે. એટલે જગડુસા શેઠને એમ થયું કે ઝાંઝરીનો અવાજ આવતો નથી તો માતાજી પાછા તો નહીં હાલા ગયા હોય ને, એટલે એ શંકા એમને થઈ. એટલે શેઠે પાછા વળીને જોયું, એટલે માતાજી અહીંયા જ સ્થાયી થઈ ગયા અને બેસી ગયા. એટલે તે પછી શેઠે ઘણી એમને વિનંતી કરી કે ના, બાજુમાં જ મારું ગામ છે ને, હાલો બેસો. પણ માતાજી ના પડતી હતી કે મેં તને કીધું હતું કે પાછું વળીને જોઈ ત્યારે હું જ્યાં પણ છું ત્યાં સ્થાયી થઈ. ત્યારથી માતાજીની અહીંયા સ્થાયી થઈ ગયા. આ ગામ છે વીરા, ત્યારથી માતાજી અહીંયા જ બેઠા છે. મેન સ્થાન ભારતમાં 3 જ છે હરસિદ્ધિમાના. મેન સ્થાન છે કોયલો ડુંગર, ત્યાંથી માતાજી અહીંયા વીરા આવ્યા અને ત્યાંથી વિક્રમ રાજા છે એ એમને ઉજ્જૈન લઈ ગયા. આ મેન સ્થાન માતાજીનું. અને અહીંયા આગળ જે આ મંદિરજી છે આપણા શેઠ જગડોસાએ બનાવી આપ્યું પ્રથમ. જગડુસા છે. અચ્છા, અહીંયા આગળ કોઈ જગડોસા શેઠની કોઈ અત્યારે કોઈ ખાંભી વાંભી કોઈ લખાણ? હવે એ ટાઈમનો જગડુસા શેઠે જ્યારે મંદિર બંધાયું હતું એ ટાઈમનો એનો જૂનો પાર્યો છે. એ ટાઈમે જે એની પણ ભાષા હતી એનામાં લખેલું છે. એ હજી અહીંયા માતાજીને ત્યાં એ મોજૂદ છે, હાજર છે. એની પણ હમણાં સ્થાપના થવાની છે. ચૈત્રી બીજના માતાજીનો મેળો ભરાય છે. માતાજીનો મેળો પણ થાય છે. અને અખાત્રીજના માતાજીનો પાટોત્સવ થાય છે. તો આ બે માતાજીના મેન ત્યાં મનાવવામાં આવે છે. અહીંયા કને કોઈ એમ કહે છે કે હરસિદ્ધિ માતાની અહીંયા કને માનતા પણ રાખે છે, જેમ વીટી પહેરાવે એની પણ કાંઈ મેં વાત સાંભળી હતી, જરાક એના વિશે કાંઈ અમને કહેશો? હા, હરસિદ્ધિ માતાજીની જે પણ વ્યક્તિને હરસ મસાની તકલીફ હોય, હરસની તકલીફ હોય તો એ માતાજીની આવીને માનતા કરે. માતાજીને અમે ચાંદીની વીંટી આપીએ છીએ. માનતા ટાઈમે ચાંદીની વીંટી પહેરી તો એ માતાજીની કૃપા છે કે એમને હરસ મટી જાય છે. અને હરસ મટી જાય તે પછી માતાજીને જલેબીની પ્રસાદી ચડે છે. જલેબીની પ્રસાદી જે પણ એમની યથાશક્તિ ધરાવી જાય અને એમની માનતા પૂરી કરી જાય છે. માતાજીની ઘણી કૃપા છે. બધાને ઘણા હરસિદ્ધિમાની કૃપાથી હરસની તકલીફ દૂર થઈ જાય છે માતાજીની વીંટી પહેરવાથી. આ રીતનું છે, બધી માતાજીની કૃપા છે. તો આ છે હરસિદ્ધિ માતાનું મંદિર, જે પૂજારી શ્રી આપણે કિરણગીરીએ સમજાયું કે આ માતાજીનું અહીંયા કને દિવ્ય જ્યોત જ છે. તો અંજારથી નજીક જ થાય છે, તો આનો પણ આપણે એક વખત તમે અવશ્ય અહીંયા કને દર્શનનો લાભ લ્યો. સુંદર પ્રસાદ પણ ચાલુ છે 2 ટાઈમ. અચ્છા, 2 ટાઈમ અહીંયા કને ભોજન પ્રસાદ નિઃશુલ્ક. સરસ. અહીંયા કને યાત્રીઓની સંખ્યા દરરોજ આવે છે? દરરોજ આવે છે. અને અત્યારે તો ઘણું બધું વિકસિત થઈ ગયું છે. બગીચા છે, માતાજીનું
તમે તળાવ જોઈ શકો છો, તળાવ છે. તળાવની પાળ ઉપર સારું એવું બેસવાનું બનાવી દીધું છે. અને માતાજીનું ભોજનાલય અંશેતર એ પણ 2 ટાઈમ ચાલુ છે, બપોરે અને સાંજે. પ્રસાદીનો લાભ લઈ શકો છો. નિઃશુલ્ક છે. તમારી યથાશક્તિ તમને જે લખાવું હોય એ તમે લખાવી પણ શકો છો. સરસ. અને બંને ટાઈમ. અને યાત્રાળુ ડેલી પણ આવે છે. અને ખાસ કરીને માતાજીનો મંગળવાર છે કે રવિવાર છે કે કોઈ એવા તહેવાર છે કે એ ટાઈમે માતાજીની પબ્લિક વધારે આવે, પબ્લિક ભક્તો આવે છે. ભીડ રહે છે. ઠીક છે, ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ, જય માતાજી.